హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఆర్కే టీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్. నేను మీ చందన. హైదరాబాద్ లో ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ స్టార్ట్ అయింది. ఎవరికి ఎలాంటి సమస్యలున్నా ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ ముందుండి పోరాడుతుంది. ప్రస్తుతం మనకు ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ రిపోర్టర్ రెహమత్ ఖాన్ గారు రిపోర్టింగ్ అందిస్తున్నారు. మన ఆర్కే న్యూస్ ఛానల్ ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కాబట్టి మాకు చాలా నమ్మకం, వెరీ కాన్ఫిడెంట్. ఎటువంటి ఇష్యూ వచ్చినా రాదు, వచ్చినా సరే మీరు ఉన్నారనే ధైర్యం మాకు ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మా ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ సౌత్ ఈస్ట్ జోన్లో. సైదాబాద్ పిఎస్ న్యూస్లో నియర్లీ లాస్ట్ టైం 297 విగ్రహాలు వచ్చినాయి. అంటే ఆన్లైన్ ఇంకా చేయనివి, మేము అప్పుడు ఆన్లైన్ చేయనివి మన అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నవి ఇంకా చాలా ఉంటాయి. కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు కూడా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ మాకు ఉంటుండే. అది రాలేక చిన్న సార్ ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర పెడుతున్నారు సార్, కార్ లేదు అని అంటే అటెండ్ అయ్యాను. చిన్న అవి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకున్నాము, ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసుకున్నాము. ఏమైనా ఉంటే మీరైతే ఉంటారో ధైర్యం ఉంటుంది మాకు. తర్వాత ఇప్పుడు మా సెక్టర్ అంటే కొత్తగా ఎస్ఐలు సరే పరిచయం చేపిస్తాం. అంటే పీస్ కమిటీ మెంబర్ కూడా అందరూ సైదాబాద్ ఉన్నారు సార్. మ్యాక్సిమం 1 or 2 ఇన్ఛార్జ్ కాబట్టి ఇప్పుడు అంటే మాకు కూడా 3 సెక్టర్లు ఉంటాయి. ఇంకా తెలిసి ఉంటుంది, అందరికీ తెలుసు. ఉన్న ఇల్లు కానీ ఈ సెక్టర్ తెలుసు. ఇప్పుడు మా ఈసారి पूरी हम लोग पूरा फिरते रहते का पूरे हम लोग की टीम। ये हमारा खाली फैदाबाद डिवीज़न नहीं है, हम प्रेसिडेंट पूरे SHO TI SI ASI और मेरे फीस कमेटी के प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की मीटिंग अपने फेस्टिवल्स के लिए मुनक़्क़द की गई है। हम सबको एक दूसरे के साथ हिंदू मुस्लिम मिलकर हम दोनों भी फेस्टिवल बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए हम लोग इंशाअल्लाह बेहतरीन कामयाबी के साथ हम लोग मुकम्मल करेंगे। और हम सुबह में 9 बजे बालापुर में DCP साहब आते कब, तो हम लोग DCP साहब के साथ वहाँ से 12 बजे तक पूरा फलकनुमा पे क्रॉस करे बाद हम लोग वहाँ से निकल के शाम में पूरी टीम हम लोग की चंदन गुट्टे की टीम और आए मेरे भाइयों को ये मीटिंग अरेंज करे ACP साहब, CA साहब, DA साहब, SI और मेरे साथी पीस कमेटी पूरों को नमस्कार। आज सैदाबाद एरिया पीस एंड मैत्री मीटिंग साहब लगाए सो है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी नहीं, अपने लोग नहीं आए सो भी है। यहाँ पर अपने को बुलाए बोले तो अपने पे भरोसा करके अपन कुछ करते बोल के यहाँ पर बुलाए सो है। दूसरे आयर गैर को किसको भी नहीं बुलाए, जो जिम्मेदार शख्सियत है उनको ही बुलाए यहाँ पर। और आज के माहौल में CP साहब भी पीस कमेटी मैत्री कमेटी पे बहुत भरोसा करते हैं। भरोसा करके परसों कमांड कंट्रोल में भी मीटिंग लगाए साहब, 500 लोग अटेंड हुए। बोले तो अपने पे जिम्मेदारी बढ़ गया, जितना अपने को प्यार करने लगे उतना जिम्मेदारी बढ़ते रहता। वो एक अपने इतने सालों से देख रहे हैं, ठीक है ऑफिसर साहब 3 साल रहते ट्रांसफर होके जाते, मगर महला तो अपना है, बस्ती तो अपना है। अपने को मालूम क्या करना है, क्या क्या मुश्किलात है अपने को मालूम। अपन बोले तो नए ऑफिसरों को बोलना चाहिए, जहाँ तक अपन सुधार सकते तो सुधारना, नहीं तो ऑफिसर के कान में डाल देना, अपना काम उतना ही है साहब। इससे पहले एक मलकपेट के पीस कमेटी मेंबर्स एक 10 मेंबर्स टीम बना के उन लोग एक एरिया सेंसिटिव एरिया है मुसलमान के उस तरफ, आप लोग आप बुक कैसा लगाते हैं, आप लोग आप बुक कैसा लगाते हैं पॉइंट बुक, वैसे हमारे लोग भी पॉइंट बुक लगा के उसके नाम लिखे नारायण रेड्डी काजिम भाई जी। शाम में 6 या 7 बजे से 1 आध घंटा
घूमते थे वही बस्ती में, सिग्नेचर करते उन लोग, हमारे लोग जहाँ सेंसिटिव एरिया से। मैं यहाँ पर भी पीस कमेटी मेंबर्स को बोल रहा हूँ, जो सेंसिटिव है ऐसे साथ के साथ बैठ के, सेंसिटिव मंडप है, थोड़े लोग अपने से शेयर करते, उनको नहीं बतला सकते मंडप ऑर्गेनाइजर्स भी। भाई ये गणेश, ये शहर अपना है, कोई दूसरा नहीं। हिंदुस्तान में आज दिल्ली बॉम्बे के बाद हैदराबाद है यहाँ पर। काम बहुत आप एक चौथी जोन के इंचार्ज है और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी रिजवान है चौथी जोन, और हमारे सुभाष कुमार जो अभी बताया उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है अपने चौथी जोन के, और अपने बहुत सारे पीस कमेटी के लोग भी, हम लोग पूरे मिलकर एक ग्रुप के शक्ल में हम लोग पूरा काम करते हैं। और हम लोग गणेश निमज्जन के दिन हम लोग पूरे ड्यूटीज पे अलॉट करते का, हर एक 5-5, 6-6 गुरु आदमियों का एक ग्रुप बना के एरिया वाइज, जेकर फैदाबाद पे डीसीपी ऑफिस, सिंगरैली कॉलोनी, IS सदन चौरास्ता, और ये जो भी अपने को सेंसिटिव एरिया है मादाना पेट, वहाँ पर हम लोग पूरे चंदन गुट्टा एरिया, हर चौरास्ते पे हम लोग पूरे साउथ ईस्ट जोन में कंप्लीट हम लोग पूरे पीस कमेटी के लोग सुबह में 9 बजे से शाम में पूरा ख़त्म हुए तक हम लोग फिर काम करते रहते का। और कभी भी कहीं भी कुछ भी इंसिडेंट हुआ तो हम लोग पूरे एक फ़ोन पे इन्फॉर्म करके हम लोग पूरे वहाँ पर पहुँच जाते। और मैं आपको भी एक लिस्ट अपने फैदाबाद डिवीज़न की दे देता हूँ, जो अपने ग्रुप की शक्ल में हम लोग काम करते हैं। इसमें हमारा एक मादाना पेट भी है सब फैदाबाद डिवीज़न में, फैदाबाद, तो उसमें हम लोग एक मादाना पेट में भी एक मीटिंग, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट प्लेस है, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मादाना पेट में भी PS में एक अपनी मीटिंग रखे, तो हम लोग वहाँ के कंपनी मीटिंग को వచ్చిన ఈ జోన్ ప్రెసిడెంట్ నారాయణ గారు, సౌత్ ఈస్ట్ జోన్ ప్రెసిడెంట్ గౌసీద్దీన్ గారు, సెక్రటరీ ఖాద్రి గారు, విజయ్ ఖాద్రి గారు, మరియు మన హైదరాబాద్ పీస్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ శుభ సాయంకాలం. ఈ మీటింగ్ ఇప్పుడు రివర్స్లో మా ఈ సౌత్ ఈస్ట్ జోన్ మీటింగ్ అయిపోయింది, ప్లస్ సెంట్రల్ మీటింగ్ కూడా మొన్న కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన PS వైజ్ మీటింగ్కు ఈరోజు మనం మాట్లాడాం. ఈ మీటింగ్ అసలు ముందు కావాలి, కొంచెం టైం కన్వర్స్తో ఆ మీటింగ్ ముందు పెట్టడంతో మేము ఇక్కడ మీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని వీళ్ళు అక్కడ అటెండ్ అయింది కాబట్టి అక్కడ ఏమైనా ఉంటే మనము అక్కడ కొన్ని సమస్యలు డిస్కస్ చేసే అవకాశం ఉండేది. కానీ రివర్స్లో అయింది, రివర్స్లో అయినా పర్వాలేదు. మనం ఏది ఉన్నా కానీ, ఈ మీటింగ్స్ ఏది ఉన్నా కానీ ఇది ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్, అన్నిటికీ ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్, అంటే ఫీల్డ్ లెవెల్ ఉన్న మీటింగే ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్. కాబట్టి మీరందరూ కూడా పీస్ కమిటీ, ఇక్కడ నేను సిటీకి కొత్త, ఇంతకుముందు నేను సిటీ పోలీసులు ఎప్పుడు పనిచేయలేదు. సిటీ పోలీస్ పనిచేశాను కానీ 2000లో నేను SIగా పనిచేశాను, అది కూడా నార్త్ జోన్లో పనిచేశాను కాబట్టి ఈ సెన్సిటివ్ ఎక్కువ లేదు. మహంకాళి పోలీస్ స్టేషన్లో SIగా 3 years పనిచేశాను. అప్పుడు నార్త్ జోన్లో పనిచేశాను కాబట్టి సెన్సిటివ్ అంత నార్త్ జోన్కి అంత పెద్ద సెన్సిటివ్, ఇంత సెన్సిటివ్ ఉండదు. అసలు మేము గణేష్ ముట్టి జరిగిపోయేది. ఇక్కడ ఇన్ని మీటింగ్లు, ఇన్ని అసలు మా డిస్టిక్లలో ఈ పీస్ కమిటీ అనే కాన్సెప్ట్ అప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఉండే, కానీ ఇప్పుడు అసలు పీస్ కమిటీ అనే కాన్సెప్ట్ అసలు ఎక్కడ లేదు. ఇక్కడ సిటీలో చూస్తే పీస్ కమిటీకి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ అనేది తెలిసింది. పీస్ కమిటీ అనే అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది పీస్ కమిటీ. మీకు బాధ్యత కూడా ఉంది. మీరు ఇంత వాలంటరీగా మీరు ఇన్ని మీటింగ్లు అటెండ్ అయ్యి ఇన్ని రోజులు మీరు ఏది ఆశించకుండా మీరు చేస్తున్నారంటే మీకు సొసైటీ మీద ఉన్న బాధ్యత. సొసైటీ మన ఏరియా, మన సొసైటీ బాగుండాలని చెప్పేసి మీరు దీనికి ఇచ్చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీ అందరికీ నా తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు. మీరందరూ కూడా ఇంత సొసైటీ గురించి ఆలోచించి, ఇప్పుడు ఈ కాలంలో మన పక్క వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడానికే ఎవరు ఇప్పుడు ఒకటే అపార్ట్మెంట్ ఉంటారో వాళ్ళ పక్కన ఏం జరుగుతుందో నాకు సంబంధం లేదని చెప్పే ఈ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఆ పక్కన ఏం జరుగుతుందో మనకు అవసరం లేదు కదా, మన వరకు వస్తే చూస్తాము అనే పరిస్థితులు ఉన్న సందర్భంలో మీరు మీ టైం తీసుకొని మీ పీస్ కమిటీ అనేది ఓన్లీ ఈ గణేష్ మిలాదున్ నబీకి సంబంధించింది కాదు. పీస్ కమిటీ అనేది టోటల్ పోలీస్కి సంబంధించిన ఏది ఉన్నా కానీ ఇదే చిన్న ఇష్యూ. ఇప్పుడు ఎవరి పండుగలు వచ్చినప్పుడు, ఇప్పుడు నేను వచ్చిన తర్వాత 2 పండుగలు జరిగినాయి, మొహరం ఒకటి, బోనాలు ఒకటి, 2 పండుగలు పీస్ఫుల్గా మనం జరుపుకున్నాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మన ఇది గణేష్ అండ్ మిలాదున్ నబీ 2 కూడా మనం పీస్ఫుల్గా
జరుపుకోవాలా. దానందరికీ మీ సహకారం మాకు కావాలి. మీ సహకారంతో మేము పీస్ఫుల్గా జరుపుకుంటాము. ఇప్పుడు సుభాష్ కుమార్ గారు చెప్పారు, ఆ మండపాలకు మేము ఆల్రెడీ మీటింగ్ పెట్టాము ఒకటి, తర్వాత కూడా ఒక మీటింగ్ పెట్టి చెప్తాం. ఏది ఆర్గనైజర్స్ వాళ్ళు ఈ స్టేజ్ కరెక్ట్ ఉండాలని చెప్పేసి, ఎలక్ట్రికల్ కరెక్ట్ ఉండాలని చెప్పేసి మీరు చెప్పారు. లక్ష్మణ్ గారు అది మన లక్ష్మణ్ గారు అక్కడ ఏదో రోడ్డు బాగాలేదని చెప్పారు, దాన్ని కూడా అటెండ్ రోడ్డు అది చూడాలి ఇక్కడ పోయి. వెంకటేశ్వర గారి టోటల్ పీస్ కమిటీ అంటే ఏంటి, మొత్తం సందర్భము అని మొత్తం ఇంతకుముందు జరిగిన ఇన్సిడెంట్లు, మొన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్ కూడా మన కోడి అవి స్పెసిఫిక్గా చూస్తున్నాం. అది టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సీసీటీవీ కెమెరా టీమ్స్ అవి స్పెసిఫిక్గా దానిలో స్పెషల్ ఫోకస్ చేస్తాం ఆ రూట్లో, కాబట్టి అది చేస్తాం. ఇప్పుడు రెండు పండుగలు మనకి రెగ్యులర్గా 3 years నుంచి వస్తున్నాయి కదా, మిలాద్ నబీ అండ్ గణేష్. అది ఎలా అయినా సరే మనం ఖచ్చితంగా పీస్ఫుల్గా చేసుకుంటాము, అందులో డౌటే లేదు. అది గణేష్ కూడా ఇది గ్రహణం అన్న నిజం కాదు, తెలియదు. 6th నిమజ్జనం, 6 మనకి ఇంకా తొందరగా అయిపోతుంది. అదే ఓకే. అందులో నేను చెప్పగానే ఇంతమంది వచ్చారు, చాలా థ్యాంక్ యూ అందరికీ ఈ మీటింగ్కి వచ్చినందుకు. సెంట్రల్ కమిటీ మెంబర్లు కానీ, ఏసీపీ గారికి, డిఈ గారికి, ఎస్ఐలు, ఏఎస్ఐలు, పీసీలు, ఎస్పీ, పీస్ కమిటీ పెద్దలందరికీ కూడా వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. బిస్కెట్లు, చాయ్ కూడా వస్తారు, చాయ్ కూడా తాగి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది ముగించినట్లయితే మళ్ళీ రెగ్యులర్గా మనం మీటింగ్స్ పెడుతుంటాము. అంటే నాట్ ఓన్లీ పండుగలప్పుడు కాకుండా మాకు కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి సార్. ఈ అపార్ట్మెంట్లోన కూడా ఇంటర్ కమ్యూనిటీ ఇష్యూస్ అనేవి కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. దీని గురించి ఇప్పుడు ఆ గాంజా గురించి చెప్పారు. గాంజా గురించి కూడా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు ఓపెన్ గా మా వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్